नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 1 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज सुभद्रा योजन आवेदन आरंभ हैला। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना सब आसीपरि पाणीपाग ठारू आरंभ करी नुआ योजना एवं नुआ नियम संपर्कित अनेक खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 24टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आज ठारू सुभद्रा योजना पाई आरंभ होउछि पंजीकरण। बहुचर्चित सुभद्रा योजना पाई आज ठारू पंजीकरण आरंभ। ए नै सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सोशल मीडिया रे लाइव आसी उपमुख्यमंत्री कहिचंती सुभद्रा योजना पाई मार्गदर्शिका जारी होई सारिछि। समस्त जिले में हिताधिकारी निमंते आज ठारू फॉर्म उपलब्ध हेबो। आज ठारू पंजीकरण मध्य आरंभ करा जाउछि। ए समस्त प्रक्रिया देयमुक्त हेबो बोली महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि। जिलार समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र, ब्लॉक कार्यालय, पौरांचल कार्यालय यह सहित मो सेवा केन्द्र एवं साधारण सेवा केन्द्र रे फॉर्म आज ठारू उपलब्ध हेबो। आवेदनकारी माने फॉर्म पूरण करी एहाको निकटस्थ मो सेवा केन्द्र किंबा साधारण सेवा केन्द्र रे दाखल करी पारिबे बोली लाइव आसी सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, ओडिशा रे आरंभ हैला पीएम उषा योजना। राज्य रे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान बा पीएम उषा योजनार शुभारंभ होइछि। कृषि भवन रे एहाको शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पीएम उषा पाई केंद्र और राज्य सरकार मध्य एमओयू स्वाक्षरित होइछि। ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग कमिशनर तथा सचिव अरविंद अग्रवाल एवं केंद्र सरकार शिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव सुनील बर्नाल बुझामणा पत्र स्वाक्षरित करिसंती। तेबे एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती आगामी दिन पई एक जुगांतकारी पदक्षेप। एही योजना 2023-24 रु 2025-26 जाय लागू हेबो। पीएम उषा योजना रे 500 कोटी टंका खर्च हेबो। एथिरे ओडिशार कॉलेज यूनिवर्सिटी गुड़िक लाभवान हेबे। यह 3 वर्ष आगरू लागू हेबार थिला। यह पूर्व सरकार करि नथिले। परवर्ती खबर, प्रभावित अंचल कुकुड़ा आनिले मिलिबो दंड। बार्ड फ्लू हो सारी राज्य में। तेबे प्रभावित अंचल कुकुड़ा आनिले ग्रहण कराजिबो कार्यानुष्ठान। ए नहीं कड़ा चेतावनी देइचंती बीएमसी कमिशनर। कमिशनरक निर्देश अनुसार चिकेन सेंटर यह सहित होटेल उपर मध्य नजर रखा जाइछि। यह सहित कुकुड़ा आणुथिबा स्थान को लक्ष्य रखा निर्देश दिया जाइछि। बार्ड फ्लू को नहीं सचेतन हेबाकु बीएमसी परामर्श देइछि। राज्य में वर्तमान बार्ड फ्लू मामला बढ़ी चली। एथिपाई कुकुड़ा मरा जाउछि। पिपिली सत्यवादी पर डेलांगरे मध्य बार्ड फ्लू संक्रमित होइछि। तेणु प्रभावित अंचल कहीं कुकुड़ा जदि नियंती तेबे सेमानंकु दंडित कराजिबो। प्रभावित अंचल कुकुड़ा आनिले अन्य जगार मध्य बार्ड फ्लू हेबार मध्य आशंका रहुछि। परवर्ती खबर, राज्य सरकार बड़ घोषणा 100 दिन में मिलिबो 3000 नियुक्ति। राज्य पुलिस विभाग रे 100 दिन मध्य दियाजिबो 3000 नियुक्ति। शनिवार दिन विधानसभा रे ए नै बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार 609टी सब इन्स्पेक्टर पदवी यह सहित सशस्त्र सब इन्स्पेक्टर पदवी रे 95, कनेस्टेबल रे 1513 जन, 405 जन ड्राइवर, कनेस्टेबल कम्युनिस्ट पोस्ट रे 300 को नियुक्ति मिलिबो। ए सब पदवी पूरण करने को विभाग को निर्देश दिया जाइथिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। एहा सहित मुख्यमंत्री कहिसंती राज्य रे आहुरी 10टी ओड्राफ यूनिट प्रतिष्ठा कराजिबो। प्रति थाना को 7टी मोटरसाइकल दियाजिबो। परवर्ती खबर, राज्य रे अपपुष्टि शिशुंक संख्या अधिक। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 98,620 शिशु अपपुष्टिर शिकार होइचंती। राज्य रे विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिचंती महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा। तेबे अपपुष्टि रोकने को राज्य सरकार पदक्षेप नेउचंती। परिपूरक पुष्टि योजना माध्यम अंगनवाड़ी केन्द्र रे पंजीकृत शिशु को 6 मासर शिशु मानक प्रति मासरे 25 दिन हिसाब से 300 दिन परिपूरक खाद्य जोगाई दिया जाउछि। एही योजना रे 6 मासर 3 वर्ष बयसर शिशु मानक THR छतुआ, अंडा, लड्डू, सुखिला राशन इत्यादि दिया जाउछि। जो शिशु माने अंडा खाइबे नाही सेमानंकु मासको अतिरिक्त लड्डू प्रदान कराजिबार व्यवस्था रहिछि। 3 वर्षरु 6 वर्षर शिशुंकु अंगनवाड़ी केन्द्र रे गरम रंधा खाद्य सप्ताह को 5टी अंडा दिया जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 25ଟି ନୂଆ ଅବକାରୀ ଥାନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 25ଟି ନୂଆ ଅବକାରୀ ଥାନା ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 16ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିବ ଏହି ଅବକାରୀ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ। ଅବକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 6ଟି ଅବକାରୀ ଥାନା ଖୋଲିବ। ଗଞ୍ଜାମରେ 3ଟି, ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 3ଟି ଅବକାରୀ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଚିକିଟି ମଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 6ଟି ଅବକାରୀ ଥାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ 1.42 ଲକ୍ଷ ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 1,42,858 ଗୋଟି ମାମଲା। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 55,203ଟି ମାମଲା ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବକେୟା ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟରେ 195 ଗୋଟି ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। କେବଳ 3 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ନୂଆ ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଭାଙ୍ଗ, ଏହା ସହିତ ତାଡ଼ି ଏବଂ ପେଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା 57ଟି ଅନ୍ ସପ୍ର ପୁନଃନବୀକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ପ୍ରତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଣିକି କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଆଜି ରାତିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ। ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲେବର କାର୍ଡ। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସରକାର। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲେବର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ। 314 ବ୍ଲକରେ କରାଯିବ ଲେବର କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 42 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲେବର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବଦଳିବା ଦରକାର କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବଦଳିବାକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବଦଳିବା ଦରକାର ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ବଦଳାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବିତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଣ୍ଡି ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ଏବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଳଭଦ୍ର ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବିଭ୍ରାଟରେ ପ୍ରତିକାର ପୂଜା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘଟଣାର 1.5 ମାସ ପରେ ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣର ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ତେବେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଏବେ
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ବିଭ୍ରାଟରେ ଏବେ ପ୍ରତିକାର ପୂଜା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଛତୁଆର ମାନ। ଛତୁଆର ମାନକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ। ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ଏହାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ସବୁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହିତ ଛତୁଆର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତୁଆର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୃହ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ, ହିଂସା, ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଆଦିକୁ ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଅ ମାରପିଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ତାର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି? ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଏମିତି ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ବାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କି? ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ନା। ଯଦି ନା, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି? ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବୃଦ୍ଧି। ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅବଧିକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ବାବଦରେ 8,55,76,314 ଟଙ୍କା ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବୀମା ପ୍ରଦାନକୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଅସଦାଚରଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଆରକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଉପରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ତଥା ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ 10 ନୂଆ ଆୟୁଷ ସଂସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁଷ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଦେଶରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 10ଟି ନୂତନ ଆୟୁଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁବିଧା ଏଲୋପାଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଫେରୁଛି କରୋନା। କୋଭିଡ-19 ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ ମାମଲା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ତେବେ ଆମେରିକାରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେରିକା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସମସ୍ୟାରେ। WHO ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ସହିତ ଭାରତରେ ଏବେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଗୁଜରାଟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ କରୁଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସିସାରିଛି। ବନ୍ୟାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କଚ୍ଛ ଉପସାଗର ଭୂରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ସହିତ ଏହାର ନାମ ଆସନା ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ନାମ ଦେଇଛି। ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଯାହାକି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେପରି କୌଣସି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପତଞ୍ଜଳି ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଆମିଷ। ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳିର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ତଥା ଦିବ୍ୟଦନ୍ତ ମଞ୍ଜନରେ ଆମିଷ ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପତଞ୍ଜଳି ନିରାମିଷ ନାଁରେ ଆମିଷକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏନେଇ ଆବେଦନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ରାମଦେବ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଶାକାହାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଆମିଷ ମିଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଗଡ଼ିଲା 3ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳପଥରେ ଗଡ଼ିଲା 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 102ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବେ ଦେଶରେ ମୋଟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଏହି 3ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ମିରଟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏହା ସହିତ ମଦୁରାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ନଗରକୋଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ।